Hello student, good day to all of you. Today we are going to study secretarial practice subject chapter number 4, issue of debenture. In the last lecture we started what are the provisions regarding the issue of debentures. In this lecture we are going to study provisions as per companies rules 2014 regarding share capital and debentures. So if the company want to issue secured debentures, company must fulfill the following conditions. Secured debentures are those debentures for which company's assets will be charged. Secured debentures will be issued to the debenture holder. So all secured debentures should be redeemed within 10 years from the date of its issue. Company issue debentures, all redeemable debentures, all types of debentures are there will be issued are of redeemable nature within a particular period of time. सगळे जे डिबेंचर्स इश्यू करणार आहेत ते कसे असणार आहेत? रेडिमेबल. रेडिमेबल म्हणजेच काय? ते थोड्या पिरियड नंतर ते काय होणार आहे? रिपेड होणार आहेत. कोणतेच इररेडिमेबल नसणार आहेत. सो दिस टाईप ऑफ सिक्युअर डिबेंचर्स विल बी रिडीम विदिन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. 10 yearsपर्यंत ते काय व्हायला पाहिजेत? रिडीम व्हायला पाहिजेत. Only certain companies like companies engaged in infrastructure projects or companies permitted by the Ministry of Corporate Affairs, central government or RBI can issue debentures beyond a period of 10 years but not exceeding 30 years. ज्या कंपनीज कशामध्ये एंगेज आहेत? इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फॉर एक्झाम्पल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स, अगेन डॅम्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. ह्याच्यासाठी टाईम कसा लागतो? जास्त लागतो. म्हणून त्या प्रोजेक्टच्या अंडर जर असणार आहे एखादी कंपनी तर काय असणार आहे? त्या कंपनी काय इश्यू करू शकतात? डिबेंचर्स किती टाईमसाठी, किती पिरियडसाठी असणार आहे? अबाउट 10 years बट नॉट एक्सिडिंग 30 years. 30 yearsपर्यंत ते रिडीम झाले पाहिजेत. नेक्स्ट, or its subsidiary company or holding company charge on assets means here all the debentures when issued to the debenture holder there will be charge on the assets. Such debentures will be known as secured types of debentures. The value of charge should be adequate to cover the entire value of debentures issued and interest to be paid on it. मग आता त्या जी चार्ज केलेली जी असणार आहे व्हॅल्यू, ॲसेट्स एखादी चार्ज केले एखाद्या पर्टिक्युलर डिबेंचरसाठी, तर ती व्हॅल्यू कशी असणार आहे? इक्वल टू द डिबेंचर्स प्लस इंटरेस्ट. जी डिबेंचरची अमाऊंट असणार आहे प्लस त्याच्यावरती जो इंटरेस्ट असणार आहे ते सगळं कॅल्क्युलेट करून ती ॲसेट चार्ज केली जाणार. So if a government company issues secured debentures which has central or state government's guarantee, then it need not create any charge on its assets. आता in the case of government company, if government company issues debentures, मग त्या कंपनीच्या केस अंडर काय करायचं नाही आहे? कोणतीही प्रॉपर्टी किंवा ॲसेट चार्ज केली जात नाही, कारण ते काय गव्हर्मेंट कंपनी इश्यू करते. जर प्रायव्हेट कंपनी असेल तर त्या कंपनीचे काय असणार आहेत? ॲसेट चार्ज होणार आहे जेव्हा पण ती कंपनी काय करते? डिबेंचर इश्यू करते, सिक्युअर डिबेंचर इश्यू करते. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. So debenture trustees is the third party. Whenever debenture issued, first party is company who issue the debenture. Second one, debenture holder to whom company issue the debentures. And or later, the company has to appoint a debenture trustee. The prospectus issue करण्या अगोदर कोणाला अपॉइंट करायचं इथे? डिबेंचर ट्रस्टीला, टू मेक ॲन ॲग्रीमेंट. त्यालाच काय म्हणतो आपण? ट्रस्ट डीड. कंपनी ऑल्सो हॅज टू एक्झिक्यूट
a debenture trust deed either before issuing prospectus or offer letter or within 60 days from the allotment of debentures. The deed contains the term and conditions agreed upon by the company and the trustees and clearly states the role of the debenture trustee. मग ह्या ट्रस्ट डीडमध्ये काय असणार, इट इन्क्लूड्स ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, व्हेन इट कॅन बी रिडीम्ड, अगेन व्हॉट विल बी चार्ज, प्रॉपर्टी कोणती चार्ज केले, ॲसेट्स कोणती चार्ज केले, आणि जे डिबेंचर ट्रस्टीज आहेत त्यांचा काय रोल असणार आहे त्याच्यामध्ये, ते काय करणार आहेत हेल्प डिबेंचर होल्डरला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Next one, create debenture redemption reserve. It is most important. Before issuing debentures to the debenture holder, debenture trustees will be appointed. But after appointment of debenture trustees, when the debentures will be issued to the debenture holder, मग त्याच्यासाठी काय कोणता रिझर्व करायला लागतो इथं, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व. सो कंपनी हॅज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिझर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स. जे पण प्रॉफिट्स असणार आहेत ऑफ द इयर, प्रॉफिट्स ऑफ द पर्टिक्युलर फायनान्शियल इयर ॲट द एंड ऑफ द इयर, मग त्याच्यामधला जो पर्टिक्युलर पर्सेंटेज असणार आहे तो काय केला जाणार आहे, ट्रान्सफर कुठे, डिबेंचर. Company has to maintain at least 25% of the value of its outstanding debenture. जे पण आउटस्टँडिंग डिबेंचर्स आहेत पेड करायचे अमाऊंट ज्या डिबेंचर होल्डर्सला, त्याच्यासाठी किती, ॲटलिस्ट 25% प्रॉफिटचं काय करायचं आहे, तो रिझर्व क्रिएट करून ठेवायचा आहे. कंपनी हॅज टू इन्व्हेस्ट ऑर डिपॉझिट ऑन ऑर बिफोर 30th April each year a sum not less than 15% of the amount of its debentures maturing during the year ending on 31st March of the next year. Money from this account is used for redemption of debentures. मग ह्या अकाउंटमधलं जे पण असणार आहे मनी कशासाठी युटिलाइज करणार आहे, फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. जेव्हा पण ती डेट येईल रिडम्पशनची, पिरियड येईल, तेव्हा ती त्यासाठी यूज केली जाईल. नेक्स्ट वन, रिक्वायरमेंट ॲज पर सेबी फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. मग कोणत्या रिक्वायरमेंट्स असणार अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबीनी कोणत्या गाईडलाईन्स प्रोव्हाइड केल्यात कंपनीला व्हाईल इश्यूइंग द डिबेंचर्स. सो फर्स्ट वन, मिनिमम सबस्क्रिप्शन कलेक्ट करायचं आहे. फर्स्ट पॉईंट इज मिनिमम सबस्क्रिप्शन अमाऊंट. सेबी रेग्युलेशन 2008 for public issue of debenture is 75% of base issue size, that is rupees 100 crores. If the minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded within 12 days from the date of closure of the issue. आता किती आहे, 75% ऑफ बेस इश्यू साईज, दॅट इज रुपीज 100 crores. हे काय ॲज अ मिनिमम सबस्क्रिप्शन अमाऊंट कलेक्ट करायचं आहे जर पब्लिक इश्यू असेल तर. जर ती अमाऊंट कलेक्ट झाली नाही, जेवढी कलेक्ट झाले त्याच्यापेक्षा कमी असेल, कलेक्ट झालेली अमाऊंट रिफंड करायची ज्यांनी पण ती पेड केलेली असेल त्या मेंबर्सला. नेक्स्ट वन, रिटेन्शन ऑफ ओव्हर सबस्क्रिप्शन. आता मिनिमम सबस्क्रिप्शन किंवा अंडर सबस्क्रिप्शन म्हणजे काय असणार आहे, जेवढे इश्यू केलेत डिबेंचर किंवा शेअर्स त्याच्यापेक्षा कमी ॲप्लिकेशन आलेत किंवा कमी सबस्क्रिप्शन अमाऊंट मिळालेली. पण ओव्हर सबस्क्रिप्शन मीन्स वॉट, त्याच्यापेक्षा जास्त ॲप्लिकेशन मिळालेले आहेत, जेवढे इश्यू केलेत त्याच्यापेक्षा जास्त आलेत. कंपनी कॅन रिटेन ओव्हर सबस्क्रिप्शन मनी अप टू मॅक्झिमम 100% of the base issue size or any lower unit as specified in the offer letter or letter of offer or prospectus. Next one, underwriting. Underwriting agents will be appointed for the purpose of in the case of under subscription.
company may enter into an underwriting agreement with underwriters for its public issue of debenture. The public issue असेल तर जर appointment of underwriters must be mentioned in the offer letter or लेटर मध्ये किंवा लेटर ऑफ ऑफर और प्रॉस्पेक्टस मध्ये मेन्शन करायचं आहे इन द केस ऑफ पब्लिक इश्यू. नेक्स्ट वन क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज. सेबी regulations 2018 states that companies should get credit rating for issuing debentures. As per SEBI, companies making a public issue or right issue, public issue असेल किंवा right issue असेल of convertible debentures must obtain credit rating from one or more credit rating agencies. The rating should be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus. In the case of convertible debentures means debentures converted into equity shares only. मग ते जर असतील तर काय असणार इथे क्रेडिट रेटिंगमधनं काय करायचं आहे एक किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असतील तर त्यांचं काय घ्यायचं आहे तिथे ऑप्टेन करायचं रेटिंग ऑप्टेन करायचं. So credit rating means what? Rating given to the debt securities by a credit rating agencies which indicates the credit risk level. रेटिंग जास्त असेल तर काय रिस्क कमी आहे त्याच्यावरती डिपेंड काय असणार आहेत क्रेडिट रिस्क लेवलवरती. ते काय करू शकतात जे पण मेंबर्स आहेत जे सबस्क्राईब करणार आहे डिबेंचरसाठी ते काय असणार आहे त्यांच्यासाठी इन्फॉर्मेशन कसली मिळणार आहे इथे रिस्क जास्त आहे रिस्क लेवल जास्त आहे की कमी आहे. सो सेकंड वन क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज कोणत्या असतात एजन्सीज लाईक क्रिसिल केअर एक्सेट्रा विच रेट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंपनी इश्यूइंग डिबेंचर्स डिपॉझिट्स अँड अदर डेब्ट सिक्युरिटीज. So today we studied provisions as in the next lecture we are going to study procedure for issue of debentures. Till then, thank you.